महिमालिक शरण, गुरु ब्रह्मा महिमालिक शरण, गुरु ब्रह्मा महिमालिक शरण। नीरमा नीर बापा को पुणी पचारिले, आउ कौन सेठारे शुणिल कहिल देखी, मु टिके शुणे, शुणा को भारी इच्छा हेउछि। नीर बापा कहिले, हाँ साधु गोसाई स्तुति चिंतामणि किछि कहूतिले, जहाँ को भीम भोई लिखिछंती। नीरमा कहले, कौन कहिले? भीम भोई कौन लिखिछंती? से कौन एते बड़ ज्ञानी थिले जे एते कथा लिखिछंती? जहाँ अंगे लिभाइछंती लिखिछंती ना देखा शुणा कथा लिखिछंती? नीर बापा कहिले, सी जहाँ प्रत्यक्ष भाव में अनुभव करिछंती ओ निजे भोगिछंती, ताहा पुणी सही समयर घटना। अवश्य तांकर जन्म विषय रे विभिन्न कवि मानकर विभिन्न मत रहुछि। केही कहउछंती तांको तांको पालित पितामाता तालबणरू पाइथिले। पद्म पोखरी निकट एक तालबण, सेइटारे ताकू पाइथिले, तेणु तांको अजनी संभूत बोली कहा जाए। किंतु धर्मग्रंथ स्टोर द्वारा प्रकाशित भीम भोईंकर जीवनी पुस्तकरू जना जाए, से माता गुरुवारींक गर्भरू जन्म नेइथिले। से जन्मरू अंध थिले। महिमा स्वामी तांको जेतेबेले 16 वर्ष होइथिला, सेही समय रे कवित्व प्रदान करिथिले। दिव्य चक्षु और दिव्य ज्ञान मध्य देइथिले, जहाँ बलरे बहु ग्रंथमान रचना करिछंती। ता मध्यरु स्तुति चिंतामणि हेला मुख्य ग्रंथ। नीरमा कहले, से एपरी नामकरण कले काहेकि? नीर बापा कहले, एही नामकरण अर्थ यही जे स्तुति अर्थ स्तुति करिबा बा प्रार्थना करिबा, परम ब्रह्म को प्रार्थना करिबा, शून्य ब्रह्म को प्रार्थना करिबा। चिंता अर्थ तांको सर्वदा मन मध्यरे चिंता करिबा। मणि मणि अर्थ तो जानिच, सर्वश्रेष्ठ द्रव्य होची मणि, ताकि नवरत्न को मणि बोली कहा जाए। आउ बासुकी मुंडरे मध्य मणि रही, जहाँ कि सर्वश्रेष्ठ मणि, जो मणि बल ये जगत आलोकित हो पारिबो। सेही परी परम ब्रह्म को चिंता करिले मणि सदृश, एणु यार नाम स्तुति चिंता मणि रखा जायथिला। प्रार्थना चिंता करी प्रार्थना करिबा अर्थ मणि पाई ये जगत को आलोकित करि पारिबा। सेही विषय मान सबू सेही पुस्तक रे सेही ग्रंथ रे लेखा अछि। गतकाली साधु बाबा सेही ग्रंथरू द्वितीय बोलीर 15 और 16 पद विषय रे आलोचना करुथिले। नीरमा कहले, केते बोली कि सेतिरे केते केते पद कि ताहा? नीर बापा कहले, एहाकू 100 बोली अर्थ 100 अध्याय लेखिथिले। प्रत्येक अध्याय रे 20 पद लेखि 2000 पदरे शेष करिछंती। से जहाँ अंगे लिभेइछंती ताहा अति प्रांजल भाव रे बुझाइछंती। तांकर भाषा एपरि थिला जे ज्ञानी जन माने प्रति अक्षररू विभिन्न प्रकार अर्थ बाहर करि पारंती। किंतु जेते मूर्ख लोक हेउ पछे ताहा अति सहजरे और सरल भाव हृदयगम करि पारिबो। यह केवल महिमा स्वामींकर कृपा बल रे होई पारिथिला।
ଯେତେ ବଡ଼ କବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଶୁଣୁ, ଯିଏ ପଢ଼ି ନ ଜାଣିଛି ସେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣିପାରିବ। ଭୀମ ଭୋଇ 1850 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। 1853 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପିତା ଓ ମାତା ଉଭୟ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଧର୍ମପ୍ରାଣା କାଙ୍କଡ଼ପଡ଼ା ଗୌନ୍ତିଆ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଭୀମକୁ ପାଳିତ ପୁତ୍ର ଭାବେ ପୋଷି ପାଳି ରଖିଲେ। ଭୀମ ବଡ଼ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଧାନ କୁଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଗାଈ ଜଗିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। 1862 ମସିହାରେ ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେ କବି 2 ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇ ନିରକ୍ଷର ଓ ଅନ୍ଧ। ପୁଣି ସେହି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥିଲେ। ବଣରେ ଗୋରୁ ଜଗାଇବା ସମୟରେ ଗଛ ଛାଇରେ ବସି କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ପୁଣି ଲେଖା ଅଛି, ନିଜେ ଅନ୍ଧ ଥିବାରୁ 4 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ହରିପଣ୍ଡା, ବାସୁଦେବ ପଣ୍ଡା, ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ ଓ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଦାସ ଭୀମଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବସି ଲେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଅଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥକାର ନଥିବାରୁ ଏହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି 1850 ମସିହା ମାଘ ମାସ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କୋଣାର୍କ ସ୍ନାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି 1846 ମସିହା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଜନ୍ମ। ଏହା ସବୁ ମୂଳରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସେହି ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଭୀମ ଭୋଇ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଦିନ ହେଉଛି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ସନ୍ଥ କବି। କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲିର 15 ଓ 16 ପଦରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଘୋର ଦଶା ଦୁଃଖ, ସଖା ସଦର ମୋ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାତ ମାତ ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ଭ୍ରାତ, ଅନାଥ ପ୍ରାଣୀ ଅଟଇ। ଲେଖିଅଛୁ ଯାହା ଭୁଞ୍ଜୁ ଅଛି ତାହା, ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ମାନି, ପୋଷିଛି ଉଦର ଦିବସ ଅନ୍ଧାର, ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି ମୁଠେ ଆଣି। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା 1866 ମସିହା ସମୟ। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମଣିଷ ମାଂସ ମଣିଷ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ଭୀମ ଭୋଇ କୁହନ୍ତି, ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା ପିତା ଅଛନ୍ତି, ନା ମାତା ଅଛନ୍ତି, ନା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୋତେ କେହି ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପଡ଼ି ମୁଠେ ପାଉଛି, ତହିଁରେ ମୁଁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛି। ଦିବସ ଅନ୍ଧାର ଲେଖିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଦେଖା ନ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ଧାର। ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତ୍ରି ସମସ୍ତ ସମାନ। ଅଦୃଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରି ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମକୁ ନେଇ ଏ ଜନ୍ମରେ ମାନବ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଏ ଜୀବ ଜଗତ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ଜନ୍ମରେ କିଛି ଭୋଗ କରି
ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ସକାଶେ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିବା। ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଭାବ ଅହିଂସା ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, କ୍ଷୁଧାର୍ତକୁ ଭୋଜନ ଓ ଶୋଷାର୍ଥକୁ ଜଳଦାନ କରିବା, ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଆମ୍ଭେ ଭୋକିଲା କିମ୍ବା ଶୋଷିଲା ରହିବା ନାହିଁ। ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସକାଶେ ପଡ଼ି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରମା କହିଲେ, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଜଗତଙ୍କ ସକାଶେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ନିରବାପା କହିଲେ, ହଁ, ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ପ୍ରାଣିକ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଏ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ନିରମା କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା କୁହମ, ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନିରବାପା କହିଲେ, ହେଉ, ଶୁଣିବ, ଟିକିଏ ପରେ କହିବି, ଅପେକ୍ଷା କର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।